नमस्कार। ओडिशा पत्रिकार आउ एक आलोचना को स्वागत करुच्ची मु चिदानंद। आमे स्वाधीनता पूर्व कालरू विभिन्न राजा महाराजा विभिन्न संप्रदायर राजा संप्रदायर शासक मान शासित होते 1947 मसीह आमे स्वाधीनता पाइले संविधान आसला देश आईन प्रणयन है निर्वाचन पर निर्वाचन है योजना पर योजना है किंतु जहाँ सब योजना हुए सी मैंने होती देशर नागरिक किंतु से नागरिक मानकर अवस्था केते बदलला संवैधानिक अवस्था रे आम प्रशासन कषाघात से लोक मैंने केते हैरान हरकत होउछंती सतरे कोन आमर जो मौलिक सुविधा रही जहाँ संवैधानिक अधिकार रही ताहा केते हासिल होइछि कारण आम स्वाधीनतार 100 वर्ष पूरण करवा 2047 रे तापाई प्रस्तुति आरंभ होछि तापाई विजन डॉक्यूमेंट सरकार सेट कर सारे प्रकृत में आम से रास्तार सठिक अच्छे ना ना सांप्रतिक स्थिति रे राज्यर घटुवा प्रशासनिक राजनैतिक स्थिति लोक मानक अवस्था को नहीं आज आलोचना आम सहित सबुदिन भली अच्छे आलोचना करने को पूर्वतन सरकारी कर्मचारी ओडिशा सरकार डम्बुरधर घणा एवं पॉलिसी एनालिस्ट सर आम कार्यक्रम को आपको स्वागत। आज विषय तो बहुत रोचक रहिबो सर। प्रथम क्वेश्चन रहिबो जे 78 वर्ष पर भी आमर खबर कागज उल्टेले एमती कि सोशल गणमाध्यम उल्टेले आपण भी निजे विभिन्न क्या मुंड पर छात नहीं किए सहर मुख्यालय ठू बा सरकारी दफ्तर ठू कई माइल दूर रे थिबा लोक पक्का घर टे पाऊना सर्वनिम्न खर्चा से भत्ताटे पाऊनी भत्ता आवेदन करिकी सेमती पड़ी रहूची गाँ को पानी नहीं गरीबी हटिबा पानी मिलिबो टैप जोगे पानी घर पहुँचो ये सब स्लोगान दिया जाउची ये सब काम ये सब जो खबर को आपण केमती देखुछंती आपणकर जो प्रश्न एथिरे आपण देखंतु दुई प्रकार प्रश्न अछि गोटे हला आपण कहले भत्ता लोक पाउना सर्वनिम्न खर्च पई भत्ता पाउना आ गोटे कहले मुंड ऊपर छात ना छात आ पानी हाँ पानी हेले पीवा पानी चाष जमी को पानी गाँ को रास्ता स्कूल कॉलेज इत्यादि से सब साधन अच्छे ये दुई प्रकार कथा अच्छे जदि भत्ताटा सर्वनिम्न खर्च मेटाइवाई भत्ता आम दाबी कर आगु भिडियो कर तो भत्ताटा जदि गोटे लोक स्वावलम्बी होता ताले से भत्ता खोजी न था जदि रोजगार निजे करि पारि था से भत्ता खोजी था कि ना जेहेतु आम ताको स्वावलम्बी करि पारि नाहंती तेणु सी आज सरकार उपर निर्भर कर भत्ता चाहूँगी तेणु ताको आम स्वावलम्बी कोठी ना कोठी करि एक दुई नंबर कथा आप देखो घर ना छात ना मुंड उपर छात ना अर्थ घर ना से घर करें कहीं करें ना तार रोजगार ना पिला छुआ संसार चलैया भितर से पैसा पाई पारिनी रोजगार करें घरटे बनैया तेणु सी चाहूँगी सरकार पाखे से विजु पक्का घर हो प्रधानमंत्री आवास घरटे पाइबा यहीटा आम स्वावलम्बी करि ना सेल्फ सफिशिएंट से हो पारि ना तार आवश्यक अनुसार रोजगार करें बोली से आज निर्भरशील तेणु यहाँ गोटे पार्ट आउ गोटे कथा हूँ ना आउ बाकी जिनस जोड़ा आपड़ कहले पीवा पानी गाँ को पहुँचेवा चाष जमी को इरिगेशन पहुँचेवा गाँ को रास्ता पहुँचेवा बिजुली दबा स्ट्रीट लाइट दबा ये जिनिस गुड़िक तार काम ना यहाँ सरकार काम राज्यर काम स्टेट्र काम यहाँ तेणु ये दुईटा प्रश्न आपणकर अच्छे तेणु आम जदि दुईटा को देखा ताहले जो स्वावलम्बी आम किसी लोक करें ना जो मैंने निर्भरशील आजिका दिन में भी ताहले आम कहिबा जे समाजर तल श्रेणी रे जो लोक माने अछंती तांको आम कोठी ना कोठी नेग्लेक्ट करछंती उपेक्षा तांको करछंती एटा गोटे दिग आ गोटे दिग होउची एटा काहे की भी करछंती ना हमर कृषि प्रधान राज्य रे आपण देखिबे एबे से परसेंटेजटा 70 पाखापाखि हेलानी 70% लोक कृषि ऊपर निर्भर करछन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हालिड जॉब्स ऑफ एग्रीकल्चर और डायरेक्ट एग्रीकल्चर 70% आगुरी से 80% थिला तेणु जदि आम कृषि को प्राधान्य दे था ताहले ए समस्याटा रही न था लोक तार निज छात बनई था निज रोजगार निजे कर पारता निज उदाहरण भी अच्छी आमे देखिबा नॉर्थ इंडियन स्टेट हिसाब रे पंजाब को जदि देखि परिबा से गोटे केस स्टडी हे परिबो जे आम भलिया तांकर माइनिंग नाही बेलाभूमि नाही एते टूरिज्म रो ये नाही बॉर्डर स्टेट माने सुरक्षा दृष्टि चाष बहुत उन्नति हिची चाष को गुरुत्व दिया है एवं जोटा हम देखै जंदे
ବିଜୁଳି ଦିନେ ଦି ଦିନ ସବସିଡି ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଦିନେ ଦି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କୃଷିକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଗୋଟେ ସବସିଡି ଦିଅ। ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଛି, ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ସବସିଡି ଦିଆଯାଏ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ତ କୃଷିକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ବୋଲି 80% ଲୋକ 70% ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କୃଷି ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଓ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆର ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ବାକି କଥା ଆମେ କହିଲେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଇରିଗେସନ୍, ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ସରକାର କରୁନି। ତ ସରକାର ଗାଁକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କୃଷିକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଗାଁକୁ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆଉ ଗାଁଟା ହିଁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆତ୍ମା। ଅଧିକ ଲୋକ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ବି ସେ କଥା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଯେ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ବାଟବଣା ହେଇଛି ନା ସମୟ ସାଧନର ଅଭାବ ଘଟିଛି? ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାଷଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆପଣ ଓଲଟେଇକି ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ସବୁ କହିବେ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ଆଗରୁ ତିଆରି ଶିଖିଦେବେ ଯେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଲୋକକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ସବୁ ବେକାର କଥା। ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ଲୋକଟି କିଏ? ଗାଁ ଲୋକଟି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିଏ ରହିଛି, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଯିଏ ରହିଛି, ସିଏ ଶେଷ ଲୋକଟା। ସେ ଶେଷ ଲୋକକୁ କେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିଲ? ତୁମେ ତ ସହର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲ। ତେଣୁ ଗାଁକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି, କୃଷିକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ୟା ଆଜି ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଇନାହିଁ, ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହେଇଛି। ଆମେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଆମେ ବଡ଼ ଅଂଶର BPL APL ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବଡ଼ ଅଂଶର BPL, ତଥାପି ଖବର ଆସୁଛି ପ୍ରତିଦିନ। ଯଦି ଏଇ 2-3 ମାସର ବି ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତର ଖବରକାଗଜ ରହିଛି, ଧରିତ୍ରୀ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ, ସମାଜ, ସମ୍ବାଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା, ଅନାହାର କଥା ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆମର ପୁଣି APL BPL ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇଛି ଯେ ତଥାପି ଲୋକ 2 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରପର ଡାଏଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ବାହାରରୁ, ସେ ବାହାଘରର ଭୋଜି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରପର ଡାଏଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକ ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ମାନେ କଥାଟା କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସତ କଥା। ତେଣୁକରି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସମୟର ଅଭାବ ନା ସାଧନର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ଆପଣ କହିଲେ ଯେ 78 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ, 8-10 ଧରିବାକୁ ଗଲା। ହଁ, 78 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 8-10 80 ବର୍ଷ ରାତି ପାଇଲେ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚିଠା, ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ କହୁଥିଲେ, ଚିଠା ବନେଇ ସାରିଲେଣି ଯେ 2036 ବେଳକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ହେବ, 2047 ବେଳକୁ ବିକଶିତ ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ସେ ବିକଶିତ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ତାପରେ ବିକଶିତ କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ହେଲା 26, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ରହିଲା ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ। 26ରୁ 36 10 ବର୍ଷ, ସେ କହିଲେ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଗରୁ ବି ହେଇଛି, ଗରିବ ହଟାଓ ନାରା ବି ଅଛି, ବହୁତ କଥା ହେଇଛି। ଆଜି ବି ସେଇ ଚିଠା ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ହୁଏତ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ BPL ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡାଟା ଯଦି ଦେଖିବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ମୋର୍ ଦାନ୍ 26% ଲୋକ BPL ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ BPL ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ବୋଲି ଡାଟା ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସେଇଟା ନୁହେଁ। ସେଇଟା ବି ବୋଧେ 16% ଆରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ BPL ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ BPLଟି ଆମେ ଆଗରୁ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। BPLଟି କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର BPL ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳର BPL ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ଅଛି। ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କହିଲେ 27 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛି, ମାନେ ଅଧିକ ପାରୁନାହିଁ, କରିପାରୁଛି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବହୁତ ଅଛି ଏତିକି କରୁଛି, ଆଉ ଅଧିକ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ BPL ବୋଲି କହିବେ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ ପର୍ସନ୍ 33 rupees per day ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ BPL ବୋଲି କହିବା। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, 78 ବର୍ଷ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲାଣି, 1936ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଆମେ 1936ରୁ ହିସାବ କରିକି ତ 2036 ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି। 27 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛି ନିଜ ପାଇଁ। 27 ଟଙ୍କାରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେ ଖାଉଥିବ କହିଲେ ମୋତେ? କ'ଣ ଖାଉଥିବ ସେ 27 ଟଙ୍କାରେ? ଯୋଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚପ୍। ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା କାଲି କହିଛନ୍ତି, ପରଦିନ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୋସା ସିଏ କ'ଣ ଖାଇଲେ 150 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖାଇଲେ। ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ, ଦୋସାଟା ଜଳଖିଆଟା, ସେଇଟା ଭାତ ନୁହେଁ, ଜଳଖିଆ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଖାତା ସେ ଖାଇଥିବେ। ଜଳଖିଆ 35 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର 150 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳଖିଆ ଖାଇଛନ୍ତି, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାଲି ଦୋସା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଠା ଖାଇଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଇଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଇଥିବେ, ଜୁସ୍ ପିଇଥିବେ, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଥିବେ। ଖାଲି ଦୋସାଟା ତାଙ୍କର 150 ଟଙ୍କା। ଜଳଖିଆଟା ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଗୋଟେ
ଚାରିଟା ଖାଇବା ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏରେ 150 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲିଛି ଦୋସା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଜଳଖିଆ ଖାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ 150 ଟଙ୍କାର, ତା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ 27 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନି ଦିନ ତମାମ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଆମେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ସମୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସାଧନ ଯଦି ଦେଖିବି, ସାଧନର ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯୋଜନା ହିଁ ବାଟ ବଣା ହେଇଛି, ଆମେ ତଳ ଲୋକକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତଳ ଲୋକକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ବିପିଏଲ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ରୋଜଗାର ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କୃଷିକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆଦିବାସୀକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଜନା ବାଟ ବଣା ହେଇଛି, ନହେଲେ ଯୋଜନା ହେଇକି ରହିଛି। ଯୋଜନା ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ନା ସମୟର ଅଭାବ, ନା ସାଧନର ଅଭାବ। ସମ୍ବିଧାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ବା ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିକଲର ହଉ, ଯାହା ସବୁ ଜେନ୍ୟୁନଲି ରହିଛି, ତା ଅନୁସାରେ କେଉଁ କେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସରକାର ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି ପଲିସିକୁ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନରୁ, ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହେଲା ଦିନରୁ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କୋଉଟା ଲାଗୁ ହେଇପାରିଲା, ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା କି ନାହିଁ? ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ କହୁଥିଲେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଆମେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରିବା, ସମ୍ବିଧାନ ବନେଇଲେ। ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖିଲେ ଯେ ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବା ସମ୍ବିଧାନର ପାର୍ଟ 3ରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ସବୁ ଅଛି। ପାର୍ଟ 3ରେ ରହିଛି 12ରୁ 32 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଧୀରେ ଧୀରେ ବରଂ ଲୋକଙ୍କର ରାଇଟ୍ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଉଛି ମୋର କାହିଁ ଅନୁଭବ ହେଉନି। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଟିକଲ 14 ଦେଖିବେ, ଇକ୍ୱାଲିଟି, କେଉଁଠି ଆମେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ନଜରକୁ ଆସୁଛି ମୋତେ କହିଲେ? କେଉଁଠି ଇକ୍ୱାଲିଟି ନଜରକୁ ଆସୁଛି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥିବ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, ତଳେ କାର୍ପେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ତାର ଉପରେ ସେମାନେ ଜୋତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କାଜୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କିସମିସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ପେଟ ଉପରେ ଜୋତା ମାଡ଼ିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ହରେଜ ଲୋକଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ଛପର ନାହିଁ, କିଏ କାଜୁରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ କାହାର ପଖାଳ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଆପଣ ସମାନତା ଦେଖିଲେ? କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ? ଯାଉ ଖାଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ, ଆମ୍ବ, ଟାକୁଆ କିଏ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କିଏ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଖାଉଛି। ସମାନତା କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ କ'ଣ ସେ ଘର ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଳାରେ ଲୋକ ରହିଲା ବେଳେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇବି ଯେ କେଉଁଝରରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ, ଗାଁ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କର, ଆପଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଘର ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭୋଟର ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି। ଏ ଘର କେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ହେଇକି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମାନତା ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି? ଏଇ ତ କଥା, ଏଇ ତ ଚିତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆଦିବାସୀ, ଇଏ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ତାର ଘର ଉପରେ ଜରିପାଲ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଘର। ତ ଆମ ନେତାମାନେ, ଆମ ଅଫିସରମାନେ, IAS ଅଫିସରମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? 5R କ୍ୱାର୍ଟର, 6R କ୍ୱାର୍ଟର। କେଉଁଠି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି? କେଉଁଠି ସମାନତା ଅଛି? କିଛି ସମାନତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଟିକଲ 21ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଯେଉଁ ଡିରାଇଭ୍ କଲେ ଆର୍ଟିକଲ 21ରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟୁ ଲାଇଫ୍, ଆପଣ ଭତ୍ତା ସେଥିରେ ଅଛି। ଭତ୍ତା ଆମେ ଦେଇପାରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଗାଁକୁ ପିଇବା ପାଣି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ପିଇବା ପାଣିଠୁ ଆଉ କ'ଣ ମୌଳିକ ହେଇପାରେ? ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବୋଲି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବି, ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ସତ କଥା। ମୋ ଚାକିରି ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆଲୋଚନା ବି ହୁଏ, ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ରଖିଛି ମତ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସଚିବାଳୟରେ ଆମେ ଚାକିରି କଲାବେଳେ
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଅଛି ଏଜି ଛକରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍କୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି କି ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କରେ ଦୁଇ ପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଘର ଅଛି ସେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରମାନଙ୍କରେ IAS ଅଫିସର ରହନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହନ୍ତି। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ IAS ଅଫିସର ରହନ୍ତି ସେ ଘର ଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ସବୁ 8ଟା ରୁମ୍ ସେ ଘରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଚିବାଳୟ ପିଅନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘର ଥାଏ କ୍ୱାର୍ଟର 1R, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଏଠି ସମାନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି? IAS ଅଫିସରର ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହା, ପରିବାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ବାପ ମା ବାବୁ ବାବୁଆଣୀ ଛୁଆ, ଯାହା ପିଅନର ପରିବାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ସେୟା ନା ଭିନ୍ନ? ତାର ବି ବାପା ମା, ସିଏ ପିଅନ ହେଲେ କ'ଣ ବାପା ମା ନାହିଁ କି? ଗୋଟେ ପିଅନର କ'ଣ ବାପା ମା ନାହିଁ କି? ଖାଲି IAS ଅଫିସର ବାପା ମା ଛୁଆ ହେବ, ପିଅନ ଛୁଆ ହେବନି, ତା ବାପା ମା ରହିବେନି, ଏମିତି କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପିଅନର ବାପା ମା, ପିଅନର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଅନ ଏବଂ ତାର ଛୁଆ, ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି ଯାହା, IAS ଅଫିସର ପରିବାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି ସେୟା। କିନ୍ତୁ IAS ଅଫିସର ଆପଣ ବଙ୍ଗଳା ଦେଖିବେ 1 ଏକର ଜମି ଉପରେ ଥିବ, 80 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଉପରେ ବଙ୍ଗଳା ତିଆରି ହେଇଥିବ। ୟାର ଚାରିପଟେ ଖାଲି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଥିବ ଏବଂ ଆଉ ବାଉଣ୍ଡରୀ ନେଇକି ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଶାଗ ବୁଣିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। 1R, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ରହିଛି ଆପଣ ୟାକୁ କେମିତି ବୁଝିବା? ବିଗିନିଂରୁ ଏଇଟା ଅଛି, ଆଜି ନୁହେଁ, ବିଗିନିଂରୁ ଅଛି, ବହୁ ଦିନରୁ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସନ ସମାନତା ଦେଖିଛି, ଏ ଶାସନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ଲୋକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଏଇଟା ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିବା? ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ଯେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳ, ଇରିଗେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସମାନତା, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ, ସେ ନ୍ୟାୟ କେଉଁଠି କିଏ କାହାକୁ ଦେଉଛି? ଆମେ ବା କଥା ହେଲେ ଯେ ଖାଇବାକୁ ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ କାଜୁରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, କେଉଁଠି ଗଲା? ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ପାର୍ଟ 3ରେ, ତାକୁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି 78 ବର୍ଷ କୁହନ୍ତୁ, 100 ବର୍ଷ କୁହନ୍ତୁ। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବାଦ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ବା ଅନ୍ୟ କି ସୁବିଧା ସରକାର ପହଞ୍ଚାଇବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି? ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ପାର୍ଟ 4ରେ ତାକୁ DPSP ବୋଲି କହନ୍ତି, ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସିରେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି। ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାକୁ ଉପା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମୋଦିଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଉପା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। RT ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21କୁ ଆମେଣ୍ଡ କରିକି ଇନସର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ମୌଳିକ ଆପଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ପରେ ସେଇଟା ଥିଲା, ତାକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ବି କେତେ ଦଶନ୍ଧି, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲା, ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ସେଇଟା ବୋଧେ ଆସିଛି 2009ରେ ଆସିଛି, 10ରେ ଲାଗୁ ହେଇଛି। 2009ରେ ଆସିଛି, 2010ରେ ଲାଗୁ ହେଇଛି, ଏବେକା କଥା, 10 ମସିହା, 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଠି ବି ପୁଣି କ'ଣ କୁହାହେଲା, ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହାହେଲା ଯେ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବିଟୱିନ୍ 6 and 14, 6ରୁ 14 ବୟସ ଭିତରେ ଆପଣ କମ୍ପଲସରି କରାହେଇପାରି ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବ, କେଉଁଠି କାହାକୁ ମନା ଥିଲା କି ପଢ଼ିବା? କାହିଁ ଆମ ଜାଣିବାର ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତ କେଉଁଠି କାହାକୁ ମନା ନଥିଲା, ଯିଏ ଚାହୁଁଥିଲା ତ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ କାହିଁ ଆସିଲା? ନାହିଁ, ୟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ କମ୍ପଲସରି। ପିଲା ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେ ମଣିଷ ହେବ, ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ତେଣୁ କମ୍ପଲସରି କରାହେଇପାରି ନାହିଁ, ରାଇଟ୍ରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉପା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ନରେଗା ଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ମନେରେଗା ଥିଲା, ତାକୁ ଏମାନେ ଏବେ VBG ରାମଜୀ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, କାମ କରିବାର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ମାନେ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ସପୋର୍ଟ, ମାନେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ସରକାର ଦେବେ, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଅଛି। ଆପଣ ନରେଗା ମୁଁ ପୁରା ସ୍କିମ୍ ପଢ଼ିଛି, ଦେଖିଛି, ଗାଁରେ ବି ଯାଇକି ଦେଖିଛି ଯେ ନରେଗା ତା ସ୍କିମ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ସ୍ଲୋଗାନ ଠିକ୍ ଅଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମେସିନରେ କାମ ହେଉଛି, ଲୋକ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି,
ବାଟ ମାରଣା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ମାନେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଠି, ସେଠି ଲେବର ଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ। ଏବଂ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ବିଜେଡି ହଉ ବିଜେପି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ସେଇଟା। ମନରେଗା ପରିଚାଳନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି, ହଁ ଚରିତ୍ର ସମାନ ଏବଂ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ସେଇଟା, ସେଇଠୁ ବହୁତ ପଇସା ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ତାର ଦେଖିବେ, ଏବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଡିବେଟ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କାମ ମାଗିଲା, କାମ ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ କାମ ମାଗିଥିବ ସେଠୁ ମାଗଣା ପଇସା ସେ ଦେବ, ଭତ୍ତା ଦିଆହବ, ପଇସା ଦିଆଯିବ। ହଁ ପଇସା ଦିଆଯିବ, କାହିଁକି ସେ ଘର ଚଳିବ, ମାନେ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ସପୋର୍ଟ ତାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ କ'ଣ ରାହା ଦେବେ, ପଇସା ଦେବେ, ସେସବୁ କିଛି ହେଉନି, କିଛି ହେଉନି। ଲୋକ ଭୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଯଦି କାମ ପାଇଲେ, ଯଦି ନ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଭୋକରେ ରହିଲେ। ଦାଦନ ଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଯେଉଁ ବନେଇ ଦେଲେ ଆଇନ ହେବ ନାହିଁ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଏନସିଓର ଇଟ୍। ସରକାରକୁ ଏନସିଓର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ପହଞ୍ଚୁଛି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାମ ତ ଇୟରମାର୍କ ହେଇକି ରହୁନି, ପାଇବେ କେମିତି ଲୋକମାନେ? ତେଣୁ ଇଏ ବି ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିନି। ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ୍ କମ୍ପଲସରି ହେଇପାରିନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରିନାହିଁ, କାମ ଏନସିଓର କରାହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ 78 ବର୍ଷ ବା 8 ଦଶନ୍ଧି ଗୋଟେ କମ୍ ସମୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଯଦି ଭାରତ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ ବା ସମକାଳରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଜାପାନ କୁହନ୍ତୁ, କୋରିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଚୀନ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗରେ। ସାଧନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କମି ନାହିଁ, ସାଧନରେ ବି କମି। କାରଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାପାନ ଗୋଟେ ନୋ ମିନେରାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି। ଚୀନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳିଆ ଉନ୍ନତ ମାନର ଗ୍ରେଡର ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହଉ, ଏମିତିକି ଆମେରିକାର ହଉ, କେବଳ ତୈଳ ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜନୀତି, ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସ ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ କାହିଁ ପଛେଇଗଲେ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ବି କମ୍ ନାହିଁ, ସାଧନ ବି କମ୍ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ସାଧନ କମ୍ ନୁହେଁ, ସାଧନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାଧନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ସମୟ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲା, ତା ଅର୍ଥଟା ସିଏ ନୁହଁ। ସାଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ଆଜି ବି ଲୋକ ଗରିବ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ପବନ ନାହିଁ। ୟାର ଅର୍ଥ ସେ ସାଧନଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେ ସାଧନଟା ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲରେ, ଯେ ଆମ ଦେଶଟା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ ନେଚର ହେବ, ସାମ୍ୟବାଦର ଦେଶ ହେବ। ହେଲା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ପୁଞ୍ଜିବାଦ ହେଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଧନ ଯାଇପାରିଲାନି, ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧନ ରହିଲା। ସାଧନ ଥିଲା, ସାଧନ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠୁଳ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ସାମ୍ୟବାଦ, ହେଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦ। ଆମ ଶାସକ କ'ଣ ହେଲେ? ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ଏମାନେ ଶାସକ ହେଇଗଲେ, ସେବକ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ରାଜା ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଜା କରିଦେଲେ। ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବଡ଼ ତୁମେ ସାନ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ତୁମେ ନିଚା। ଏଇ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯିଏ ନିଚା ଥିଲା ନିଚା ରହିଗଲା, ଯିଏ ବଡ଼ ଅଛି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେବି ସିଂହଦେଓଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ବରଗଡ଼ରେ? ନୌଟଙ୍କି। ସେ କହିଲେ ଆମ ସରକାର ତୁମକୁ ଡରିବନି, କହିଲେ ଆମ ସରକାର ତୁମକୁ ଡରିବନି, ଧମକ। ସେ କହୁଛି ଆମେ ଡରିବୁନି। ୟା ମାନେ ସେ କହୁଛି ଆମେ ସରକାର। ବାବୁ ତୁମେ ବୁଝିନ ସରକାର ମାନେ କ'ଣ? ତୁମେ କ'ଣ ସରକାର? ତୁମେ କିଛି ସରକାର ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ସେଇମାନେ ସରକାର। ତୁମେ ଆଜି କେୟାର ଟେକର। ତୁମେ କାଲି କ'ଣ ଥିଲ କି? କେବି ସିଂହଦେଓ ତୁମେ କାଲି କ'ଣ ଥିଲ? କାଲି ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ କି? ଏଇ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ ଥିଲ? କ'ଣ ସରକାର ଥିଲ? ତେଣୁ ତୁମେ କାହିଁ ଭାବୁନ ଯେ ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁମେ ନଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଶାସକ ତୁମେ ଶାସିତ, ଆମେ ରାଜା ତୁମେ ପ୍ରଜା, ଆମେ ବଡ଼ ତୁମେ ସାନ, ଇଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାର୍, ପ୍ରତି କଥାରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ସଂସଦ, ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ବିଧାନସଭା। ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ହୁଏ, ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ।
ଆମେ ଦେଖୁ ସେଇ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥାନ୍ତି, ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ସେମିତି ଥାନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ଧାରଣାରେ, ଡାକ୍ତର ଧାରଣାରେ, ସବୁ ସେକ୍ଟରର ଲୋକ ଧାରଣାରେ ଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣାଟା ହୁଏ, ଗୋଟେ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବେସନ୍ ହୁଏ କାମ, ଯୋଉମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଆସିଥାନ୍ତି, ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏସବୁ ହେଇଥାଏ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସରକାର ରିଏଲି ଅବଗତ ଥାନ୍ତି ନା ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଏମିତି ଚାଲି ରହୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଇଏ ମିଳେ? ୟା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ମାନେ ସେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଏବେକା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସେ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିବେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିବେ, ସେଠୁ ପାଚିକାବାଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିବେ, ସେଠୁ ସେ ଆଶାକର୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିବେ, କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ହକ୍ ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ସେଇଟା ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମାଗି ମାଗି ଥକିଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ କାହାକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିବ କନ୍ଧମାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିକି ଏଠି ଶୀତରେ ପଡ଼ିବା, ଶୀତରେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ, ଖରା ଦିନରେ କାହିଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେହେତୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କଥା। ତ ଆମେ ଏବେ କହିବା ଯେ ଯଦି ସରକାରଟି ଲୋକଙ୍କର, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଟି ହେଇଛି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ସରକାରଟା ଡାକ୍ତର ଦୁଃଖଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ପାଇବା ଉଚିତ ନ ପାଇବା ଉଚିତ ସେଇଟା ସେ ଦେଖିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ସେ ଆପେ ସମାଧାନ କରୁନାହିଁ? ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଟର, ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ହାଇସ୍କୁଲ ସରକାର ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲି। ମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ହାଇସ୍କୁଲ ସରକାର ବନେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଲୋକ ବନେଇଥିଲେ, ଟେକଅପ୍ ସରକାର କରିଛି, ଆଉ ସେଟା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଛି ସବୁ ଲୋକ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଏମଇ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଲୋକ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଲୋକ ବନେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ସ୍କୁଲ ବନେଇନି। ଶିକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଆକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସରକାର କେମିତି ଦେଖିଛି? ସରକାର ସ୍କୁଲ ବନାଏ ନାହିଁ, ସରକାର କୌଣସି କଲେଜ ବନାଇନି। ଭଦ୍ରକ କଥା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏମିତି କେତେଟା କଲେଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ ବେଳେ କେତେଟା କଲେଜ ବୋଧେ ବନେଇଛି, କେଉଁଝର କଲେଜ ତ ଲୋକ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଆଜି ଡିଡି କଲେଜ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେ କଲେଜ ଆପଣ ଆପଣ ଯେତେ କଲେଜ ଲୋକ ସେଟା ଗାଁ ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ଧାନ ଚାଉଳ ଜମି ବାଡ଼ି ଦେଇକି ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାର କୋଉଠି କଲେଜ ବନେଇନି। ତେଣୁ କଲେଜ ବନେଇନି, ଲୋକ କଲେଜ ବନେଇଲେ, ମାଷ୍ଟର ରଖିଲେ, ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇଲେ, ପିଲା ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ଇଏ ଦରମା ଗଣ୍ଡେ ଦେବାକୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି? ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଟେକଅପ୍ କଲ, ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କଲ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ଆଫିଲିଏସନ୍ ଦେଲ, ତୁମେ ସେଦିନ ବୁଝିଯିବାର ଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କ ଦରମାଟା ଏଇଆ ହେବା ଦରକାର, ଦେଇଦିଅ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି? ତେଣୁ ସରକାରଟା ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉନାହିଁ, ସରକାର ତାର ତଥ୍ୟ ରଖିକି କାମ କରୁନାହିଁ। ସରକାର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଶାସକ ହେଇଗଲା, ସେ ଲୋକଙ୍କର ହେଲା, ସେ ରୁଲର ହେଇଗଲା, ସେ ରଜା ହେଇଗଲା, ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ସେ ଲୋକଙ୍କର ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ଆମେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେବି ସିଂଙ୍କ ଭାଷାଟା ଆପଣ ଶୁଣିବେ ନା, ଆମେ ଡରିବୁ ନାହିଁ, ତୁମେ କିଏ ବାବୁ? ଆରେ କି କଥା ଇଏ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନହେଲେ ରଜା ନିଶାଟା ଉତରିନି, ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ ରଜା ନିଶାଟା ବୋଧେ ଉତରିନି। ହଁ, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିନି କାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶାଟା ଉତରିନି। ମୁଁ ଏବେ ବି ରଜା, ଟୋପିଟା ବି ପିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ରଜା ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବି ଅଛି ମାନିଆ ଯେ ଆମେ ରଜାଙ୍କୁ ରଜା ହିସାବରେ ଦେଖିବା। ଏ ଆମର ବି ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଅଛି, ଆମର ବି ଅଛି। ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଜିତୁଛି, ବଡ଼ ଲୋକ ଜିତିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଧାରଣା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ୱେରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସରକାର ବିଫଳ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ତାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବସିକି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ତର୍ଜମା କରି, କାହାର ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ତର୍ଜମା କରି, ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଉ, ଆଶାକର୍ମୀ ହେଉ, ପାଚିକା ହେଉ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ହେଉ, କୃଷକର ହେଉ, ଡାକ୍ତର ହେଉ, ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତା, ଖାଲି କହିବେ ଆମେ କମିଟି ବସେଇଛୁ, ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍, ତୁମେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁଛ? ଯଦି କରୁଥିଲ ଆଗରୁ କଲନି? ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁଛ, କମିଟି ବସେଇଛ, ଆଗରୁ ବସେଇଲନି କାହିଁ? ଆଗରୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲନି କାହିଁ? କ'ଣଟା ତୁମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ତାହେଲେ ଆଜି କରୁଛ? ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଏତେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଦେଇପାରିବ ନ ଦେଇପାରିବ, ପ୍ରାପ୍ୟ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଛ, ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଗରୁ କରିକି ପଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଏବେ କାହିଁକି ସେ ନାଚିଲା ପରେ, ଖରା ଖାଇଲା ପରେ, ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି କରୁଛ? ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ସରକାର ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି,
ମୁଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଡାକ୍ତର ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବାଟା କରିଦେବି ନାଇଁ, ସେଇଟା ସେ ଭାବୁନି। ସେ କହୁଛି ସେ ଲେଟ୍ ଦେମ୍ କମ୍ ଟୁ ମି। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେବି। ଏଇଆ କଥା। ଆମେ 2025ରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆମର ଶେଷ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦରମାର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ନେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଛି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଦଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ନୂଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ମାଣ ହବ, ରାଜୀବ ଭବନ ଭଙ୍ଗା ହବ, ଲୋକଭବନ ନତାଲା ଭଙ୍ଗା ହବ, 9 ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହବ, 11 ତାଲା ବି ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରେ। ହୁଏତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ଖବର ବି ଆସିଯାଇପାରେ। 2026ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଶାସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ହବା ଉଚିତ? 2026 ଆଉ 10 ବର୍ଷ ରହିଲା, 2036 ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ହେବ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା। ନାଇଁ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତ ମାନେ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କଲେ ବିକଶିତ ହେବ, କ'ଣ କଲେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ? ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କେମିତି ହେବ? ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚୁଜୁଆଙ୍କ କୁଣ୍ଢେଇ, ଆପଣ ଇଏ ଶମ୍ଭୁ ଜୁଆଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗି, ଇଏ ସୁରେନ ଜୁଆ, ଇଏ ହେଉଛି ନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସୁରେନ ଜୁଆଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗି ଇଏ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଭୋଟର, ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଥ ଛୁଆ, 4 ଅନାଥ ଛୁଆ ଘୁଙ୍ଗି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଭୋଟର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ ଛୁଆ ଘୁଙ୍ଗି, 4 ଭଉଣୀ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଇଏ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଭୋଟର। ଯଦି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦେଇକି ଯଦି କହିବା ଯେ କେଉଁଝର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମେ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ କରିଦେବା, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ କରିଦେବା, ମେଟ୍ରୋ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଲାଇଦେବା। କେଉଁଝରରେ ତ ପାଣିର ଅଭାବ ହେଲାଣି, ପୁଣି ଆହୁରି ଷ୍ଟିଲ୍। ଆପଣ ବିକାଶଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଖିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ବିକାଶ ହେଇଗଲା ଯଦି ବୁଝିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଧାରଣା ଥାଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଯାହା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଗାଁରେ। କେନ୍ଦୁଝରର ମୋହନ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କେଉଁଝରରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 45.54। ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। 45.54, 50%। ଅଧା। କେଉଁଝର ପପୁଲେସନ୍ ନା 18 ଲକ୍ଷ। 18 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, 8.5 ଲକ୍ଷ ଆମେ ଧରିପାରିବା। ହଁ, 8.5 ଲକ୍ଷ ଆଦିବାସୀ। ତେଣୁ ଅଧା ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖ। ଯଦି ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କେଉଁଝରରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ କରିଦେବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ କରିଦେବ, ବାଇପାସ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବ, କହିଲେ କ'ଣ ନା ବିକଶିତ କେଉଁଝର 1 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। କେମିତି 1 ନମ୍ବର ହେବ? ତୁମେ କାହାର ବିକାଶ କରୁଛ? ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ହେଇଯିବନି। ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦିଅ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଦିଅ, ପାଣି ଦିଅ, ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। କାହିଁ ଶିକ୍ଷା? କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା? ଏ ତ ଅନାଥ ଛୁଆ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏ ତ ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା କଥା ସେମାନେ ଭାବି ପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆର ତ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆର ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖୁଛି, ଛୁଆର ଚାଉଳ ନାହିଁ, ମାସକୁ ଭାତ ନାହିଁ, ୟାର ମାସକୁ ଭାତ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା କେତେବେଳେ କରିବ? କେତେବେଳେ କରିବ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା? ତେଣୁ ଶାସନ କେମିତି ହେବା କଥା? ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାସନ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା କଥା। ଏଠି ସଚିବାଳୟରେ ବସିକି ଦେଖିବେ ଯେ କିଏ ଭତ୍ତା ପାଇନାହିଁ, ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ତୁମେ ତଥ୍ୟ ରଖ, ତୁମେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରଖ, ସର୍ଭେ କର, ଡାଟା ରଖ, ଏଇଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ଯିବ। ତୁମର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ବନେଇକି ରଖିଛ 2026 ତକ୍, ଦରଖାସ୍ତ ଆସିଲେ ଆମେ କରିବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜଣେ କରିବ? ତୁମେ ସରକାର ଚଲାଉଛ, ଲୋକ ତୁମର, ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ଭତ୍ତା ପାଇବ କି ପାଇବନି, ଯୋଗ୍ୟ କି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଏଇଠୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅ ଯେ ଆପଣ ଭତ୍ତା ହେଇଗଲା। ତୁମେ ଏଇଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କରିଦିଅ, ଲୋକର ଘର ହେଇଯିବ। ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି ସେ ଲୋକର ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଘର ଲୋକ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାର ସାଧନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ତାକତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ୟୁ ନୋ ଇଟ୍। ତେଣୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ, ଘର ଯାହାର ନାହିଁ ଏଇଠୁ ଅର୍ଡ଼ର କାଢ଼ିଦିଅ। ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏଇଠୁ ରାସ୍ତା କାଢ଼ିଦିଅ, ଯେ ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ। ବିଜୁଳି ନାହିଁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ଆପେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶାସନଟା, ଆପଣ ସ୍କୁଲ ନାଇଁନି ସ୍କୁଲ ବନେଇଦେବେ, ଶିକ୍ଷକ ନାଇଁନି ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେବେ, ଇରିଗେସନ୍ ନାଇଁନି ଇରିଗେସନ୍ ପହଞ୍ଚାଇଦେବେ, ହ୍ୱାଇ ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ଦରକାର। ଶାସନ ଉପରୁ ଯିବ, ଶାସନ ତଳୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ତଳୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମେ ସେବକ, ଆମେ ଶାସକ ନୁହେଁ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଯେ ବାବୁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଉପରେ, ସେ ବୁଝିବା କଥା ମୁଁ ସେବକ, ଶାସକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ରଜା ନୁହେଁ,
ମୁଁ ପ୍ରଜାର ସେବକ, ମୁଁ ରଜା ନୁହେଁ। ମୋଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ସେବକ। ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ତିନମୂର୍ତ୍ତି ଭବନ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ମେମୋରିଆଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଠି ନେହେରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ କହିକି ଯଦି ପ୍ରଧାନ ସେବକ କୁହାହେଇଥାନ୍ତା ରେଦର ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇ କଥା ଚାଲୁଥିଲା, ମୋଦିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଏଇ କଥା ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ, ମୋ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ମୋ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲ୍ କାହିଁକି ଆସିବେ, କାହିଁକି ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ତୁମେ ଆସିବ, କାହିଁକି ଲୋକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଆସିବ? ହୁଏ ତୁମର କ'ଣ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଫେଲ୍ କରିଗଲା? ତୁମ ଜିଲ୍ଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ'ଣ ନାହିଁ? ତୁମର କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ତୁମର ବ୍ଲକରେ କ'ଣ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, କାହାର କ'ଣ ଦରକାର ଡାଟା ରଖ ଏବଂ ଶାସନ ପହଞ୍ଚାଅ। ଏଇଆ ହେବା ଦରକାର। ତ ଶାସନ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ତମାମ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଚାଲିନି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାଟବଣା ହେଉଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନୁହଁ ବାଟବଣା ହିଁ ହେଇଛି। ପୁଣି ଆସିବା ନୂତନ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଖବର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲୁଚିଯାଏ, ଆମେ ତାହାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବୁଝାଇବାକୁ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।